पुरहस्तमजन्नित्यं रजामेशनमनिं सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गला तेषां हृदयस्थो भगवान् मङ्गलाकरमणि नमस्तेषां जयसा वक्रतुण्ड शूर्पकर्णो हिरण्यकशिपुः षोडशैतानि नामानि यप्पटे दुनियानपि विद्या सर्वकार्येषु विघ्नस्तस्यनदायिने सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणि नमोऽस्तुते। वासुदेवाय नमः, प्रद्युम्नाय नमः, अनिरुद्धाय नमः, पुरुषोत्तमाय नमः, अधोक्षजाय नमः, नारसिंहाय नमः, अच्युताय श्रीशैल द्वायदिशे कृष्णवेण्यां गोदावरी मध्य प्रदेशे श्री श्वेतवरकल्पे कैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे अस्मिन् वर्तमान व्यवहारिक चान्द्रमाणेन प्रभवादि षष्ठी संवत्सरण मध्ये स्वस्ति श्री क्रोधिनाम संवत्सरे दक्षिणायने वर्ष ऋतु भाद्रपद मासे कृष्णपक्षे षष्ठ्याम् अद्य वासरः हिन्दुवासरे शुभवासरे शुभ नक्षत्रे शुभयोगे शुभकर्ण एवं गुण विशेषण विशिष्टायां शुभ तिथौ अस्माकं अनुकुण्डं सह कुटुम्बानां क्षेमस्थैर्य क्षेम स्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय अभिवृद्ध्यर्थं धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं मम गृहे अप्राप्य लक्ष्मी प्राप्त्यर्थं प्राप्य लक्ष्मी चिरकाल निवास सिद्ध्यर्थं मम गृहे धन कनक वस्तु वाहन धेनु कांचन योग्यता सिद्ध्यर्थं ये ग्रह अरिष्ट स्थानेषु शुभ एकादश फल प्राप्त्यर्थं मम विजय परंपरा सिद्ध्यर्थं अधर्म निवृत्ति पूर्वक सिद्ध्यर्थं श्री वेंकटेश्वर स्वामी सन्निधौ यथाशक्ति पूजनञ्च करिष्ये। यजमान्यस्य शिवानंदनामदेश पावननामदेश चंद्रनामदेश सकुटुंबस्य यजमान्य ब्रह्मनारायण शिवश्च नारायण नमैति पश्चात् नारायणेति पृष्ठात् ओमित्येकाक्षरं नमैति द्वयक्षरे नारायणेति पंचाक्षराणि एतद्वै नारायण शाष्टाक्षरं पदं यो वै नारायण शाष्टाक्षरं पदमध्येति अनपब्रुवः सर्वमहरेति इन्दते प्राजापत्येकं नायुष्पोषङ्गो उपत्यं ततो मृत प्रत्येकानन्दं ब्रह्मपुरुषं प्रणवस्वरूपम् अकार उकार मकार इति पुरुषार्थ स्वामी धर्मस्य विजयाभिवृद्ध्यर्थम् अधर्मस्य नाशनार्थम् अधर्मस्य निवृत्ति प्रीतिकरं श्रीवैकुण्ठविरक्ताय स्वामी पुष्करनीतटे नमः नमोराय वेंकटेशाय मंगलम् मंगलाशासनपरे मदाचार्य पुरोगमाय गोविंदा गोविंदा आपद्बांधव अनारक्षक गोविंदा गोविंदा लक्ष्मी वेंकटरमण गोविंदा गोविंदा आपद्बांधव अनारक्षक गोविंदा 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 क्षमस्त्रस्त्वं शेषशैल शिखामणे दीना वेंकटेशं ननातो कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेंकटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः। ओम नमः श्री वेंकटेश ओम श्री वेंकटाचलाधीशं श्री आद्या श्रीतवच्छसं श्री
శుద్ధచేత సమందారం శ్రీనివాస మహమ్మద్. అయ్యా మీరు ధర్మాన్ని కాపాడాలి. ధర్మాని కోసం మీరు ప్రెసిడెంట్గా చాలా సంవత్సరాల నుంచి ఉంటున్నారు. మీరు ఈ వెంకటేశ్వర స్వామి సన్నిధిలో నుంచి బయలుదేరి కొండగట్టుకు వెళ్తున్నారు. ఆ యొక్క అటువంటి కార్యక్రమాలు ధర్మస్య విజయోస్తు అధర్మస్య నాశోస్తు అన్నట్టు మీరందరూ కూడా ఆడండి. ధర్మస్య అంటే విజయోస్తానండి. ధర్మస్య 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 అధర్మస్య నాశోస్తు అధర్మస్య అధర్మస్య ధర్మస్య ప్రాణినాం సద్భావనాస్తు ప్రాణినాం సద్భావనాస్తు ప్రాణినాం సద్భావనాస్తు ప్రాణినాం సద్భావనాస్తు. జై శ్రీరామ్ 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 జై శ్రీరామ్. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవిందా గోవిందా. జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ జై హనుమాన్ కి రామ లక్ష్మణ జానకి జై బోలో హనుమాన్ కి. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవిందా గోవిందా. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవిందా గోవిందా. జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ గోవిందా గోవిందా. శ్రీరామ్. కలియుగ దైవం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ప్రసాదాన్ని ఈరోజు కల్తీ చేసిన సందర్భంగా పూర్వం ఇట్లే రాక్షసులు కూడా యాగాలు చేసేటప్పుడు మన యాగాల లోపల అపవిత్రమైన ఏవైతే ఉన్నాయో జంతు కలయప్రాలను కూడా వేసారు. అదే సేమ్ రిపీట్ ఇప్పుడు జరిగింది లడ్డు ప్రసాదంలో కూడా జరిగింది. దానికి నిరసనగా ఆల్రెడీ మనం అందరం ప్రసాదం పంచినాం కాబట్టి దానికి క్షమాపణగా మేము కొండగట్టు దాకా ఇవాళ నడవాలనుకుంటున్నాం. ఇది లోక కళ్యాణం కోసం చేస్తున్న పని. హిందూ బంధువుల శ్రీ వెంకటేశ్వర కలియుగ దైవమైన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి లడ్డూ ప్రసాదం అపవిత్రం జరిగినందుకు మనం ఈరోజు క్షమాపణ కోరుతూ ఆ వెంకటేశ్వర స్వామిని మనం క్షమాపణ కోరుతూ ఇక్కడ నుండి కొండగట్టు వరకు పాదయాత్ర చేయాలని నిర్ణయించాము. హిందూ భక్తులందరూ దీనికి సహకరిస్తున్న మన హిందూ భక్తులందరికీ నా ధన్యవాదాలు. జై శ్రీమన్నారాయణ. ఈరోజు మన తిరుమల తిరుపతి వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయానికి దేశ విదేశాల నుండి ఇతర రాష్ట్రాల నుండి కూడా భక్తులు చాలామంది కూడా విచ్చేస్తారు. అందులో భాగంగా ఈ లడ్డు అనేది కల్తీ జరగడం అనేది చాలా ఖండిస్తున్నాం. మన హిందువులందరూ కూడా ఒక్కటే ఇలాంటి పొరపాట్లు మరోసారి రిపీట్ కాకుండా చూసుకోవాలని బాధ్యత మన హిందువులందరిపైన కూడా ఉంది. మనందరం కూడా శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయాన్ని భక్తులు కూడా ఎలా నమ్మకం పెట్టుకుంటున్నారో అలాంటి నమ్మకాన్ని మనం విశ్వసించి గౌరవించాల్సిన బాధ్యత మన హిందువులందరిపైన ప్రతి ఒక్కరిపైన ఉంది. దీనికి గాను శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామికి జై శ్రీరామ్. అందరూ కూడా సహకరించి ఈరోజు పాదయాత్రకు విచ్చేస్తున్న హిందూ బంధువులందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం. ఈరోజు మరి తిరుపతి దేవస్థానము వెంకటేశ్వర స్వామి యొక్క ప్రసాదమైన పవిత్ర ప్రసాదాన్ని కలుషితం చేసినందుకు మరి అందులో మనం తెలిసో తెలియకో ఆ ప్రసాదాన్ని వితరణ చేసినందుకు పశ్చాత్తాపడుతున్నాం. మేమంతా ఈ దౌర్భాగ్య స్థితి పాలక వర్గాల వల్లనే వస్తుంది కాబట్టి మేము మరి హిందూ సాంప్రదాయాలను గౌరవిస్తున్న వ్యక్తులుగా హిందూ ధర్మాన్ని పాటిస్తున్న వ్యక్తులుగా ఒకటే కొడుతున్నాము ప్రభుత్వాలను. అసలు ఈ ఎండోమెంట్ అనేది తీసివేయాలనేది ఈనాటి నుంచే ఉద్యమం స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. ఇక దీన్ని ఆపే ప్రశ్నే లేదు. ఈ ఏ మతానికి సంబంధించిన వాళ్ళకి స్వేచ్ఛ ఎట్లా ఉందో హిందువులకు కూడా ఆ స్వేచ్ఛ కావాలనేది మా అభిమతం. కంపల్సరీ ప్రభుత్వాలు ఇమ్మీడియట్గా స్పందించి మరి ఎండోమెంట్ నుంచి విముక్తి చేసి ఏ ట్రస్ట్లు అయితే ఉన్నాయో వాళ్లకు పరిపాలించుకునే అధికారము అవకాశాలు కల్పించాలని కోరుకుంటూ, ఎందుకంటే పవిత్రతను కాపాడే బాధ్యత విశ్వాసంతోనే ఆలయాలు నిర్మించుకున్నాము. మా యొక్క కట్న కానుకలే కాబట్టి ఇలా ఏ ప్రభుత్వం ఒక రూపాయి కూడా లేదు కనుక ఇలాంటి అపవిత్రం చేసే దౌర్భాగ్య స్థితిలోకి వెళ్ళి విముక్తి జరగాలంటే ఆలయాలకే విముక్తి కల్పించాలి. ఈ పాలకులను మన వెంకటేశ్వర స్వామి ఒకసారి కన్ను తెరిచి వాళ్ళ యొక్క గుణంలో మార్పు తెప్పించి త్వరలో చట్టం రూపొందించి ఈ ఆలయాలన్నింటినీ కూడా హిందూ సనాతన ధర్మ పరిరక్షకులకు అప్పగించాల్సిందిగా ఈ వేదిక ద్వారా తెలియజేసుకుంటున్నాము. మరి పాప పరిహారం కొరకే పాదయాత్ర చేస్తున్నాము. జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్. భూలోక ప్రత్యక్ష దైవంగా మనందరం కూడా భావించేటువంటి హిందువుల విశ్వాసమైనటువంటి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి
మరి వెంకటేశ్వర స్వామి వారికి 7 కొండల మీద ఉన్నటువంటి ఆ వెంకన్న స్వామి, మరి ఆ స్వామి వారికి ఎంతటి విశిష్టత ఉందో, ఎంతటి చరిత్ర ఉందో, ఆ స్వామి వారికి ప్రసాదించేటువంటి నైవేద్యమైనటువంటి లడ్డూకు కూడా అంతటి విశిష్టత, అంతటి చరిత్ర ఉందన్న విషయం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మరి ఈరోజు ఆ లడ్డు దాదాపు 3 లక్షల పైన లడ్డూలను ప్రసాదంగా వితరణ చేయడం కానీ అమ్మడం కానీ చెప్పి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు. గోవింద గోవింద అని మనం నామస్మరణతో 7 కొండలు దద్దరిల్లిపోతుంటాయి. గోవింద అంటే గోవును కాపాడేటువంటి దేవుడి అవతారం వెంకటేశ్వర స్వామి. మరి అటువంటి దేవుడికి నైవేద్యంగా మరి మాంసం కావచ్చు, ఎద్దుకు సంబంధించినది కావచ్చు, పందికి సంబంధించినటువంటి నెయ్యి తో కలుషితమైనటువంటి నైవేద్యం సమర్పించడం జరిగింది. హిందూ సమాజం మొత్తం కూడా నిర్ఘాంతమైనటువంటి విషయం మనకు తెలుసు. మరి మనం ఎంతో ప్రసాదం అంటే మనము దేవుని దర్శనం చేసుకున్నంత పవిత్రంగా మనం ప్రసాదాన్ని స్వీకరిస్తాం. అటువంటి ప్రసాదం కలుషితమైన సందర్భంగా మరి అటువంటి నీచులను, నికృష్టులను ఏదైతే ప్రసాదం ఇంతకుముందు మనము గత చరిత్ర తెలుసు మనకు. మరి గత చరిత్రలో వెంకటేశ్వర స్వామి మరి 7 కొండల మీద కన్నెత్తిన ఏలెత్తి చూపినందుకు మరి ఏ విధంగా కొండల్లో కలిసిపోయిన విషయం మనకు తెలుసు. దేవుడు ఏ విధంగా శిక్షించాలనే విషయం మీద మరి ఈరోజు ఆ జరిగిన అపవిత్రాన్ని మరి ఆ జరిగిన మనకు తెలుసో తెలియక జరిగినటువంటి పొరపాటు వల్ల మరి జరిగినటువంటి నష్టాన్ని ఆ దేవునికి క్షమించమని చెప్పడం కోసం, అడగడం కోసం ప్రక్షాళన చేయమని చెప్పి మరి ఈరోజు తమ్ముళ్ళు, హిందూ భక్తులు, మరి చట్ట సతీష్ గారు, నటరాజు గారు, పరంధామ గారు వీళ్ళందరూ కూడా జగిత్యాల వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం నుండి పాదయాత్రగా బయలుదేరి కొండగట్టుకు వెళ్తూ ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ కూడా మనం పద్ధతి ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది. హిందూ సమాజం వైపున ఈ హిందూ బంధువులందరూ కూడా మరి జరిగిన పొరపాటుకు ఆ దేవుడు క్షమించాలని వారందరూ కూడా ఇక్కడ పాదయాత్ర చేసి వెళ్తూ ఉన్నారు. వాళ్ళని నేను అభినందిస్తాను. వాళ్ళు ఒక చిన్న విన్నపం, వాళ్ళ దేవుడు మనల్ని క్షమించమనే కాదు, వాళ్ళకి ఆ దుర్మార్గులకు, నీచులకు, నికృష్టులకు కఠినమైనటువంటి శిక్ష. గతంలో ఏదైతే కొండల్లో కలిసిపోయినటువంటి చరిత్ర ఉందో, మరి రాముడు ఏదైతే ఆ రోజు మహాయజ్ఞం చేస్తున్నటువంటి విశ్వామిత్రుని ఋషులను ఒక యజ్ఞం చేస్తూ ఉంటే మరి ఆ యజ్ఞ భంగం కల్మషం ఏదైతే దాన్ని కలుషితం చేయడానికి ప్రయత్నం చేశారు. ఆ కలుషితం ఈరోజు లడ్డు నైవేద్యం ఎట్లయితే కలుషితమైందో ఆ రోజు మరి యజ్ఞాన్ని కూడా ఎముకలతో, రక్తంతో, మాంసంతో కలుషితం చేయడానికి చేసే రాక్షసులు ఏ విధంగా శిక్షించారో ఆ విధంగా శిక్ష వేయాలని చెప్పి ఆ దేవుణ్ణి ఆంజనేయ స్వామి ప్రార్థించమని చెప్పి వాళ్ళకు నేను విన్నపం చేసుకుంటూ గోవింద గోవింద. కదిలిందిర కాషాయం ఖబర్దార్ ఖబర్దార్, కదిలిందిర కాషాయం ఖబర్దార్ ఖబర్దార్, శిక్షించాలి. జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్. సనాతన ధర్మ की సనాతన ధర్మ की భారత్ మాతా की జై, భారత్ మాతా की శిక్షించాలి వైఎస్ జగన్ వెంటనే. జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్. భారత్ మాతా की జై, భారత్ మాతా की జై. వెంకటరమణ గోవింద గోవింద, రామ లక్ష్మణ జానకి జై బోలో హనుమాన్ की, రామ లక్ష్మణ జానకి జై బోలో హనుమాన్ की, హనుమాన్ की జై.
की